But different type of thermodynamic process are there. First process, that is quasi-static process. Quasi-static. In that you can see static word, static. What is meant by static, children? Static, hydrostatic. Hydrostatic. What is static? No move. Not moving. Quasi-static. No, actually, that is such a slow process. Infinitely slow process. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് quasi-static. A process or a change in the state. State variables. എന്താണ് state? What is meant by state variables? ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. What is meant by state variables of a system? Which are the state variables of a system? Any idea? ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതിന്റെ വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന്റെ എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത്? ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ടേക്കണിന്റെ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ, അതിൽ വേരിയബിൾസ് യെസ് കറക്റ്റ്, പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, അതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ. സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, അതൊക്കെ ആണ് അതാണ് വേരി ചെയ്യുക. സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് മീൻസ് പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ ദ പ്രോസസ് ഓർ എ ചേഞ്ച് in the state variable, അതായത് pressure, volume, temperature, etc. may change during that process. But a process or a change in the state variables of a thermodynamical system which is infinitely slow is called quasi-static process. Means nearly static. Quasi-static means it is nearly static. അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് no change എന്നാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. But there is a change. The process or change in the state variables of a thermodynamical system which is infinitely slow process ആണ്. അപ്പോൾ almost we feel it is static process, it is not change. But such a slow process is that. So that is quasi-static process. The system undergoes changes in its variables like P, V, T, pressure, volume, temperature. System undergoes changes in these variables. How they changes? So slowly that it continues to be in thermal and mechanical equilibrium with its surrounding. It will be in equilibrium with the surrounding. The process is very slow, but these quantity variables are changing. State variables are changing, but it is a very slow process and the system is in thermal and mechanical equilibrium with the surrounding. Quasi-static process. Thermodynamic processes, different types of thermodynamic processes. A thermodynamical process is said to take place when some changes occur in the state of the thermodynamic system. State എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? State എന്ന് പറഞ്ഞാൽ state variables, pressure, volume, temperature. അപ്പം അതിന് വരുന്ന മാറ്റം, changes occur. When some changes occur in the state variables of the system, അതാണ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ മാറും, പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ, അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരും, ചേഞ്ച്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ a thermodynamic process is said to take place when some changes occur in the state of thermodynamic system. That is, thermodynamic parameters of the system change with time. Which are the thermodynamic parameters? Pressure, volume, temperature, etc. These are the parameters of the system that may change with time. That changes with time and thermodynamic process. And there are different types of thermodynamic process. Isothermal process, as the name shows. Isothermal, what is the meaning of that? Isothermal, children? Isothermal. Thermal means temperature. Temperature. Iso means? Constant. Yes. Constant, not changing. Temperature is not changing, such a process. But quantities are varying, variables, that parameters are changing, but that change takes place at a constant temperature. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. Isothermal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that process take place at a
കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഐസോ. അപ്പം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ്, ഐസോ തെർമൽ, സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രോസസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ, അതാണ് ഐസോ തെർമൽ. ഇനി അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്, നമുക്കറിയാം അഡിയാബാറ്റിക് വാള് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. അഡിയാബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആണ്. അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ വിൽ ബി അഡിയാബാറ്റിക്, പിസ്റ്റൺ ഓൾസോ വിൽ ബി അഡിയാബാറ്റിക്, അതായത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ്, നോ ഹീറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു എൻറ്റർ into the system or no heat is allowed to go out of the system. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ആ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസിഡർ എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ, ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്യാസ് ഇസ് ടേക്കൺ and if the walls of the cylinder is insulating and if the piston is also insulating, no heat will enter into the system or no heat will leave out of the system. ഇങ്ങോട്ട് ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയം അങ്ങനെ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് no heat enters or leaves the system during the change. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരും, പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവും. പക്ഷേ ഐസോതെർമലിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആവില്ല കേട്ടോ, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, പ്രഷറും വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ. അഡിയാബാറ്റിക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഓൾ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിൽ ചേഞ്ച്, പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾ വിൽ ചേഞ്ച്, അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഇനി ഐസോബാറിക്, ഐസോബാറിക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്, ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം, ബാർ എന്തിന്റെ യൂണിറ്റാ? 1 ബാർ, പ്രഷർ. പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബാർ. അപ്പൊ ഐസോബാറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രഷറിൽ നടക്കാം ആ പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പൊ സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് ഇസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ഇൻ എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ is kept constant and heat is given to the system but pressure is kept constant. It is allowed to expand but that pressure is kept constant. Under that condition, that process is known as isobaric process. That means the process which takes place at constant pressure. From the name itself, you should know isobaric. Bar is the unit of pressure. So same pressure that a process takes place. The pressure, volume, temperature, but pressure is constant. Pressure will not change. Volume and temperature will change. That time pressure is constant. That's an isobaric. So pressure will not change. And isochoric, have you heard of isochoric or isovolemic? Isovolemic, same volume. And that upper volume, pressure, volume, temperature, in that volume remains same, but pressure and temperature changes. That's isochoric or isovolemic process. So isochoric or isovolemic process is that which occurs at constant volume. Okay. Isochoric or isovolemic process is that which occurs at constant volume. But different types of process we have seen. ആദ്യത്തേതാണ് isothermal, at the same temperature that process takes place. Adiabatic means no heat enters or leaves the system during the change. And isobaric means the pressure is kept constant but other quantity pressure is constant but volume and temperature may change. Isochoric means volume is constant but other quantities, pressure and temperature will change. Isochoric. Okay. Next, in this chapter, we should know what is an indicator diagram. That is always we should know what is meant by an indicator diagram. Indicator diagram means it is the graph showing the variation of pressure and volume. Pressure and volume. So usually the volume is taken along the x-axis and pressure is taken along the y-axis. And we study the state of the gas. For example, gas is taken in a cylinder with a piston and initially its volume and pressures are noted. Here temperature is not written because at constant temperature is taking place. So volume V1, gas volume V1 and pressure is P1. Then you see from the graph, can you tell what change have taken place? Whether volume decreased or increased. Here arrow mark shows initial state is A, final state of the gas is B. So initially its volume is V1, pressure is P1. Finally, after some time, its volume changed to V2 and pressure changed to P2. And from this graph, can you tell what happened to the volume of the gas, increased or decreased, children?
Volume increases and Yes. pressure Yes, decreases. correct. So, വോള്യം ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ കംപ്രഷൻ ആണോ നടന്നുണ്ടാവുക? വോള്യം ഇൻക്രീസസ്. ഗ്യാസ് ഇപ്പൊ Expansion and എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നടന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കണ്ട, അപ്പൊ ദ പ്രോസസ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദ വോള്യം ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബട്ട് പ്രഷർ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. കണ്ടോ? അതാണ്. അപ്പൊ പ്രോസസ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് പി വി ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. Okay, next, isothermal operation or change. What is meant by isothermal? അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് അതാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം. ഐസോതെർമൽ, സോ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. ചേഞ്ച് ഇൻ pressure and volume of a gas without any change in temperature is called isothermal change. So what is isothermal change, children? A change in pressure and volume of a gas without any change in its temperature is called isothermal. In such a change, there is free exchange of heat between the system and the surrounding. Between the gas and the surrounding, there is exchange of heat. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ. മാം, ഇതേ സംഭവം കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് ഇതും സെയിം ആണ് മാം? സെയിം ആണ്. അതില് അതന്നെ സെയിം തന്നെ കേട്ടാ, സെയിം തന്നെയാണ്. പഠിച്ചു തുടങ്ങി ആ ചാപ്റ്റർ? ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു മാം. കഴിഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ സുഖാണല്ലോ. കൈനറ്റിക് തിയറിയിലെ ഗ്യാസ് ലോസും അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടാ. പിന്നെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് അല്ലേ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, രണ്ടും സെയിം തന്നെ. പക്ഷെ ചെറിയ 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 വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ, ഫിസിക്സിൽ പറയും. അവിടെ ഈ എൻതാൽപ്പി എൻട്രോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ അധികം വരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കേസ്. പിന്നെ അതുമാതിരി ലോ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം, കാര്യം ഒന്നും തന്നെയാണ്. രണ്ടിലും ഇപ്പൊ മാറാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സെയിം തന്നെ. പ്രണവ് ഇപ്പൊ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഐസോതെർമൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് വോള്യൂം may change. Temperature remain constant. And what are the conditions? Mainly two conditions are needed for perfect isothermal change. You see, here we have taken gas. For example, 1 gram of ideal gas is taken and a cylinder. This is a cylinder conducting valve. And piston also is a conducting piston. Conducting ആണിത്. അപ്പോൾ isothermal process, the walls of the container must be perfectly conducting to allow free exchange of heat between the gas and the surrounding. ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിസ്റ്റം, സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എയർ. അതാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം there should be exchange of heat between system and the surrounding. System means gas, surrounding the surrounding air, that is surrounding. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിക്കണം. there should be an exchange between heat exchange between system and the surrounding. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വാൾ വേണം, കണ്ടക്ടിങ് വാൾ. ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. the process of compression or expansion, compression ആയാലും എക്സ്പാൻഷൻ ആയാലും, it should be very slow so as to provide time for the exchange of heat. Slow process ആയിരിക്കണം. that I will explain. You see, what must be remain constant? What must remain constant here in this process, isothermal process? What? Temperature should remain constant. അപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് ഐ ആം കംപ്രസിങ് ദിസ് ഗ്യാസ്. ഒരു വെയിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇന്നലെ കാണിച്ചു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ. ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കംപ്രസ്ഡ് ആവും അല്ലേ? that will be compressed. On compressing, what happened to volume? Decreases. Volume decreases. Pressure increases. ഇനി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടക്ടിങ് വാളല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സംഭവിക്കും. Temperature also increases. അതന്നെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. കണ്ടക്ടിങ് വാളല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ടേക്ക് എ കണ്ടക്ടിങ് വാൾ.
So whatever heat increase take place here during the compression, that is exchanged to the surrounding. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ പതുക്കനെ മാത്രമേ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. വി ഷുഡ് കംപ്രസ് ഇറ്റ് വെരി സ്ലോലി സോ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഗിവ് ടൈം ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ്. അതാണ്. ഇനി അതുമാതിരി എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കുക. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അലൗ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, ഗ്യാസ് ഹീറ്റഡ് ആവും, അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബർണർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. when we heat the gas it will expand. Suppose if it is allowed to expand, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ്പാൻഷൻ സാധാരണ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനാണ് കൂടാനാണ് സാധ്യത? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യല്ലേ, ഗ്യാസ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയോ കൂടോ? അല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ, അതായത് സ്ലോ പ്രോസസ്സാക്കി നടത്തണം. സാധാരണ നേരത്തെ എന്നാ വേണ്ട, നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ വേറെ ഹീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംശയം തോന്നുന്നത്. അത് പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ്. നല്ല പ്രഷറിലിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്റം, നല്ല പ്രഷറിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ലോഡ് വെച്ചിരുന്നത് വെറുതെ എടുത്താൽ മതി. ലോഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരുന്ന ലോഡ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി, ലോഡ് വെച്ചപ്പോൾ കംപ്രസ്സായി. ഇനി ആ ലോഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് മുകളിലേക്ക് പോകും. ലോഡ് വെച്ചപ്പോഴല്ലേ കംപ്രസ് ആയത്. ലോഡ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ വിൽ മൂവ് അപ്വേർഡ്. അതാണ് ആ എക്സ്പാൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ആ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പം കംപ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ലോ പ്രോസസ്സാക്കി കണ്ടക്ടിങ് വോൾസ് എടുത്തു. അപ്പം ടൈം ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സോ ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതുമാതിരി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ്. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷനിൽ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. കംപ്രഷനിൽ കൂടാനാണ് സാധ്യതയെങ്കിൽ, അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും കംപ്രസ് ആകുമ്പോൾ. അതുമാതിരി എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയൊക്കെ. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ട വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്യാസാണ്. ഇതിലുള്ള ഗ്യാസാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളായാലും കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക. അതുമാതിരിയാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ട വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇത് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ഗ്യാസ്. അപ്പം അതിന് കുറച്ച് എനർജി സ്പെൻഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എനർജി, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കുറയും. എക്സ്പാൻഷന് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ, ഗ്യാസ് ഹാസ് ടു ഡു വർക്ക് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ലോസസ് സം എനർജി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ആണ് അപ്പം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടത്തണം? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. സോ വി ഷുഡ് ഗിവ് ടൈം ഫോർ അതായത് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ പാടില്ല. സ്ലോ പ്രോസസ്. It is allowed to expand so that we give enough time for the exchange of heat between അപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും, എന്നിട്ട് ഈക്വലൈസ് ആവും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല, നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ഗിവ് ടൈം ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സറൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. What are the conditions needed for an isothermal process? The perfectly conducting walls. The walls of the container must be perfectly conducting. Second condition endana? It should be very slow. The process should be very, very slow. So that we should give time to exchange heat between the system and the surrounding. മനസ്സിലായോ isothermal process? ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം. Some examples of isothermal process. Melting process. What is melting? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. What is melting? ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ആവും. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ. When ice melt into its liquid form, is the temperature changing?
ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഐസ്? ആ 0 ഡിഗ്രി വാട്ടർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 0 ഡിഗ്രി ഐസ് മാറി 0 ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ഐസ് 0 ഡിഗ്രി വാട്ടർ ആവും അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് അത് നമ്മളിപ്പോ അതിന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എല്ലാ ഐസും മാറി വെള്ളമായി 0 ഡിഗ്രി ഐസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു 0 ഡിഗ്രി വാട്ടർ. അപ്പൊ കോ എക്സിസ്റ്റ് ആണ് മെൽറ്റിങ്ങിൽ. അതായത് സോളിഡ് ഫോമും ലിക്വിഡ് ഫോമും കോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. അതാണ് മെൽറ്റിംഗ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫോം കോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. രണ്ടും കോ എക്സിസ്റ്റ്, ഒരുമിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യും. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാറി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രഷറും വോളിയൊക്കെ മാറും. പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം വോളിയം ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ, വാട്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേക ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? വാട്ടർ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ. നീ കണ്ട വീഡിയോ ഉണ്ടോ? അത് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടോ? ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മാം. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വോളിയം ചേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേക ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ വോളിയം ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ 4 ഡിഗ്രിയിലാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് വാട്ടർ. 4 ഡിഗ്രിയിൽ അതായത് വോളിയം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും, പിന്നെ വോളിയം കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണണം, നല്ല അറിയുള്ളൂ. ഇനി അത് അപ്പൊ മെൽറ്റിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് 0 ഡിഗ്രി. ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. പ്രോസസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇനി ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ടർ ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ബോയിലിംഗ്. വാട്ടർ ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എന്താണ്? വേപ്പർ അല്ലേ? വാട്ടർ വേപ്പറായി മാറും. വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ഫോം ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഗ്യാസിയസ് ഫോം. How will you define boiling? What is boiling point? It is that temperature at which the liquid and gaseous form coexist in thermal equilibrium. അതാണ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഓയിലിന് വേറെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വേരീസ് വിത്ത് പ്രഷർ. പറഞ്ഞു. പ്രഷർ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പഠിച്ചു. അതൊക്കെ ടീച്ചർ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. വീഡിയോ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വേരീസ് വിത്ത് പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്നില്ലേ? അതൊക്കെ പഠിക്കണം. എന്നല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഐസോതെർമലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ? All the liquid changes into its vapor. What is the temperature? വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അറിയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. 100 degree Celsius. 100 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പൊ വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ഇൻടു സ്റ്റീം അറ്റ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ സ്റ്റീമിനും 100 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും, വാട്ടറിനും 100 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ആ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സിന് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. When a gas in a cylinder, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ. When a gas in a cylinder with a perfectly conducting walls and perfectly conducting frictionless piston is compressed or allowed to expand so slowly that the time is given for the exchange of heat between the system and the surrounding. ഈ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ്ലി കണ്ടക്ടിങ് വാൾസ്, cylinder is having perfectly conducting walls. Piston is also frictionless and conducting piston, and the gas is allowed to compress or expand so that we give enough time for the exchange of heat between the system and the surrounding, and the temperature remain constant. അതാണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. Heat produced in compression or heat spent in expansion is exchanged with its surroundings. The changes are isothermal changes. As in all isothermal operation, temperature is kept constant. Pressure P and volume V are related to each other by Boyle's law. But temperature constant ആക്കി വെച്ചിട്ട്
പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ആണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോയിൽസ് ലോ പി വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബോയിൽസ് ലോ ഇക്വേഷൻ? ഓക്കെ. അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ പറയണം. when temperature is kept constant, pressure and volume are inversely proportional അല്ലേ? പി ഇൻറ്റു വി. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ആ, പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും, പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ വോളിയം കൂടും അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് when temperature is kept constant, pressure and volume are related by the formula PV is a constant. This is known as the equation of isothermal change. Isothermal change in the formula is PV is a constant. Okay. And adiabatic operation endanu adiabatic operation. So adiabatic operation, I told you the no heat exchange take place between the system and the surrounding. So walls എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? walls എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? no heat exchange take place between the system and the surrounding. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ടീച്ചർ കാണിച്ചില്ലേ ഒരു സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ, അതിന്റെ വാൾസ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയുള്ള വാൾസ് എടുക്കണം നമ്മള്? മെറ്റാലിക് വാൾസ്. മെറ്റാലിക് എടുത്ത കണ്ടക്ഷൻ നടക്കൂലേ? മെറ്റാലിക് ആണ് അതിന് വേണ്ടത്, ഐസോതെർമലിന് വേണ്ടത് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും. ആ, അപ്പൊ അഡിയബാറ്റിക്കിന് എങ്ങനത്തെ വാളായിരിക്കണം? വുഡ്. വുഡ് തന്നെ, വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വാളായിരിക്കണം. ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വുഡ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വാളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻസുലേറ്റിംഗ്. പിന്നെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടത്തണം? സ്ലോ നടത്തണം, ഫാസ്റ്റ് നടത്തണം? ടെമ്പറേച്ചർ നോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നോ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ perfectly non-conducting in order to prevent any exchange of heat between the gas and the surrounding. അപ്പോൾ perfectly non-conducting walls ആയിരിക്കണം. The process of compression or expansion should be sudden so that there is no time for the exchange of heat. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റിന് നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കണ്ട. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഇനി കണ്ടീഷൻസ്. ഇനി എക്സാമ്പിൾ: sudden compression or expansion of a gas in a container with perfectly non-conducting walls. You have to take a gas. For example, gas is taken in a cylinder with a non-conducting walls. Piston also non-conducting, and the gas is allowed to compress or expand. That process we have done it very fast. Then that process is known as adiabatic process. Then sudden bursting of the tube of bicycle tire. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സഡൻ ബേസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ട്യൂബ് ഓഫ് ബൈസിക്കിൾ ടയർ ആരെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും. സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബേസ്റ്റിംഗ്? അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ മാറോ ഇല്ലേ? ആ ട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയറിന് തണുപ്പായിരിക്കോ ചൂടായിരിക്കോ? ചൂടായിരിക്കും. സഡൻ ബേസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴാ